Set apart is your name. You reign eternally. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Set apart is your name. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. You reign eternally. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to teach that song to you. இந்த பாடலை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். Are you willing to learn a new song today? இன்னைக்கு புதிய பாடல் படிக்கணும் எத்தனை பேருக்கு இஷ்டம்? All right, all right. So say this after me. எனக்கு பின்பாக இது அப்படியே சொல்லுங்கள். You don't have to repeat it. Yeah. Okay. I will Okay. join the crowd. Okay. Set apart is your name. Set apart is your name. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. You reign eternally. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Okay, can you remember that? Okay, let's play it, David. Here we go. Set apart is your name. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. You reign eternally. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Let's sing it again. Come on, sing with me, Gabriel. Here we go. Set apart is your name. Yahuwah Elohim. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Set apart is your name. You reign eternally. You reign eternally. Yahuwah Elohim. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Set apart is your name. One more time. Here we go. Set apart is your name. Set apart is your name. Yahuwah Elohim. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. Set apart is your name. You reign eternally. You reign eternally. Yahuwah Elohim. Yahuwah Elohim. Set apart is your name. You did very good. ரொம்ப அருமையா பாடுனீங்கன்னு சொல்றேன். கரங்களை தட்டி அவருக்கு நாம் மகிழ்ச்சியை All தெரிவிப்போம். right. Now what I want to do is I want to let you know what you're singing. நீங்கள் என்ன பாடினீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு நான் இப்பொழுது விளக்க போகிறேன். The word says set apart is your name. அந்த பாடல் சொல்லுகிறது, ஆண்டவரே நீர் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலாக வித்தியாசப்பட்டவராய் இருக்கிறீர். Now in English, when we were taught to pray, ஆங்கிலத்திலே நாம் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கப்படும் பொழுது we were taught to pray in Matthew chapter 6. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு சொல்லிக் கொடுத்த ஜெபத்துக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The disciples came to the Savior and they said, teach us how to pray. சீஷர்கள் இயேசுவிடத்திலே வந்து ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுத்தாரும் என்று சொன்னார்கள். And the Savior began to teach them. அப்பொழுது இரட்சகராகிய இயேசு அவர்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். And he taught them, our Father which art in heaven. அப்பொழுது ஆண்டவர் பரமண்டலங்களுக்கு எங்கள் பிதாவே, hallowed be your name. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Now that word hallowed
பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை in the Hebrew it means set apart. அங்கே எபிரேய மொழியிலே அது பிரித்தெடுக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம். Now those men being Hebrew, I'm sure that they were speaking in Hebrew or Aramaic. நீங்கள் அங்கே பார்ப்பீங்களா எபிரேய அரேமைக் போன்றவர்கள் பேசுகிற பாஷையை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Aramaic of course being a sister language to the language of Hebrew. எபிரேய பாஷையினுடைய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மொழி அரமிக் மொழி. So they would have said, அவர்கள் எப்படி சொல்லி இருப்பார்கள், the word kadosh, கடோஷ் என்ற வார்த்தையை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருப்பார்கள். in Hebrew which means set apart. எபிரேய பாஷையிலே அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. Now that's what our heavenly Father has told us. அங்கேதான் அதுதான் நம்முடைய பரம தகப்பன் அதை சொல்லி இருக்கிறார். Is that we should be set apart unto him. நாம் அவருக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும். That we would be a holy people. நாம் நம் ஆண்டவருக்காக பரிசுத்த ஜன கூட்டமாய் A இருப்போம். peculiar people. நாம் ஆண்டவருக்காக விசேஷித்த A ஜனமாக, different kind of people. ஒரு எல்லாரை விட மாற்று ஜனங்களாக நாம் We would இருப்போம். be set apart. நாம் தேவனுக்காக So பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் that the இருப்போம். world will know that we're different from them. அப்பொழுது உலகம் அறிந்து கொள்ளும் நாம் அவர்களுடைய வித்தியாசப்பட்டவர்கள் என்று. And when they see the blessings that we have, நாம் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது the world would desire to have what we have. அப்பொழுது உலகம் நாம் வைத்திருக்கிறதை அவர்களும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆசிப்பார்கள். Simply because we are set apart and different. ஏன் தெரியுமா, நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனுக்காக நாம் நிற்கும் பொழுது. So when the Savior told us to pray, ஆகவே ரட்சகர் நம்மை ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் he போது said, set apart is your name, Father, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் எல்லா நாமங்களை விட பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாமம். because you are set apart. ஏனென்றால் நீரே பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர். There are no other deities like you. உம்மை போல ஒரு தெய்வம் இந்த உலகத்தில் There இல்லை. is nothing above you. உமக்கு மேலாக ஒருவரும் இல்லை. There is nothing beside you. உமக்கு நிகராக There யாரும் is இல்லை. nothing equal to you. உமக்கு இணையாக You ஒருவரும் இல்லை. alone are set apart. நீர் மாத்திரமே You இணையில்லாதவர். are full and complete and lacking nothing. நீர் நிறைவுள்ளவர், எதிலேயும் குறைவில்லாதவர். He said, set apart is your name. அவர் சொன்னார் உம்முடைய நாமமே பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாமம். Now this morning I'm going to talk to you இந்த காலையில நாங்களோடு பேச போவது about a name. இந்த நாமத்தை பற்றி நான் பேச We போகிறேன். all have a name. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது. Most of us love our names. நம்ம அநேகர் நம்முடைய பெயர் நமக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். How many of you like your name? உங்க பேர் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்குது? That's all of us. How many of you have a name that has a meaning? எத்தனை பேருக்கு உங்க பெயருக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது? So you know what your name means. அப்போ உங்க பெயருடைய அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும், அப்படிதானே? Do you know what your name means, Gabriel? Yes. What? Messenger of God. Yeah, that's right. Amen. So he likes that name. ஆகவே அவருக்கு அவருடைய பெயர் ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது. Amen. Amen. My name has a meaning. என்னுடைய பெயருக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. My name is Ron. என்னுடைய பெயர் ரான். In English it's Ronald. ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும்போது ரானல்ட் என்று சொல்லுகிறார். And it means an advisor to the king. அதோட அர்த்தம் என்னவென்றால் ராஜாவுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பவர். And I like my name. என்னுடைய பேர் எனக்கே பிடிக்கும். And I don't want to change my name. என் பேரை நான் மாற்ற விரும்பவே இல்லை. My name also has a Hebrew meaning. என்னுடைய பெயருக்கு ஒரு எபிரேய அர்த்தமும் உண்டு. And I'm going to share that with you in a little while. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அதை பற்றி நான் உங்களோடு நான் பேச போகிறேன். But right now, ஆனால் இப்பொழுதோ I want to focus on a name. ஆனால் ஒரு பெயரை பற்றி இன்றைக்கு நான் Because முக்கியப்படுத்த we விரும்புகிறேன். all have a name. ஏனென்றால் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெயர் இருக்கிறது. And it's important that we know and understand our name. ஆகவே நம்முடைய பெயர் என்ன என்று நாம் அறிந்து புரிந்து கொள்வது முக்கியமானது. Because your name identifies who you are. ஏனென்றால் நம்முடைய பெயர் தான் நாம் யார் என்று நம்மை அடையாளம் காட்டுகிறது. Your name gives you distinction. உங்களுடைய பெயர் உங்களை வித்தியாசப்படுத்தினவராய் காட்டுகிறது. It separates you from others. மற்றவர்களிலிருந்து உங்களை பிரித்து பார்க்க வைக்கிறது. Now in America where I live, நான் வாழ்கிற அமெரிக்க தேசத்தில் everyone in the family has a surname. அங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு குடும்ப பெயர் என்று ஒன்று இருக்கும். In other words, all of the people in my family are Canolis. என்னுடைய குடும்பத்தார் எல்லாருடைய கடைசி பெயர் கெனாலி என்று முடியும். But the first names are different. ஆனால் முதல் பெயர் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு வித்தியாசமா இருக்கும். My brothers, Jerry Canoli, Wendell Canoli, Joshua Canoli, Mark Canoli, Craig Canoli. You can't keep up with all that, can you? Well, there are 5. There are 6 different names. அங்கே 6 பேருக்கு வித்தியாசமான பெயர்கள் இருக்கிறது. 6 different names. 6 வித்தியாசமான பெயர்கள். And those first names distinguish us from each other. அந்த முதல் பெயர் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் வித்தியாசத்தை அந்த பெயர்கள் கொடுக்கிறது. Now, இப்பொழுது sometimes a name can identify a gender.
ஒருவேளை ஒரு பெயர் இவன் ஆண் பாலரா பெண் பாலரா என்று வித்தியாசப்படுத்துகிறது. Now I'm going to use an English name ஒரு ஆங்கில பெயரை நான் சொல்லுகிறேன். because English is a common language to most of us. இங்கே அநேகருக்கு ஆங்கிலத்திலே பெரும்பாலும் தெரியும். You have the two names Victor and Victoria. விக்டர், விக்டோரியா என்ற ரெண்டு பெயர்களை வைத்துக் கொள்ளலாம். So now the name has the same meaning, but the gender is different. அங்கே ரெண்டு பெயருக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான், ஆனால் ஒன்று ஆண் பெயர், இன்னொன்று பெண்ணுடைய பெயர். Victor for the man, விக்டர் என்பது ஆணுடைய பெயர், and Victoria for the woman. விக்டோரியா என்பது பெண்ணுடைய பெயர். So we see how the differences between the spellings of the name அங்கே அந்த எழுத்து கூட்டல்லையும் அந்த ஸ்பெல்லிங்லயும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. can give us specific information about the person. அது ஆளுடைய தனித்தன்மையை விளக்குகிறது. Your name can motivate you உங்களுடைய பெயர் உங்களை உற்சாகப்படுத்தலாம், to your destiny. உங்களுடைய லக்கை அடையும்படி இது உங்களை உற்சாகப்படுத்தலாம். Now Abraham, ஆபிரகாமை பார்ப்பீர்களானால் his first name was Abram, அவனுடைய முதற் பெயர் ஆபிராம் என்றது. but the father changed his name to Abraham, ஆனால் தேவனோ அவனுடைய பெயரை ஆபிரகாம் என்று மாற்றினார். and therefore attaching a specific destiny. ஆகவே அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பெயரின் வாயிலாக ஒரு விசேஷித்த ஒரு லக்கை தேவன் அவனுக்கு குறித்தார். Because the father declared that he would be the father of many nations. அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த ஆபிரகாம் என்றால் நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு நீ தகப்பனாக மாறுவாய். Now let me just share something interesting with you. இங்கே ஒரு சுவாரஸ்யமான காரியத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். In the Hebrew language, எபிரேய பாஷையிலே my name is Ron. என்னுடைய பெயர் ரான். But it has a different meaning than it does in the English language. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு அர்த்தத்தை பார்க்கிறோம், எபிரேய மொழியிலே வித்தியாசமான அர்த்தம் அதுக்கு இருக்கிறது. In Hebrew, my name means எபிரேய பாஷையில் என்னுடைய பெயருக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் music, joy and singing. இசை, சந்தோஷம், பாடுவது. Did he say what I said? Music, song and singing. இசை, பாடுவது, Parmele, சந்தோஷம், Santosham, and joy. இசை is music, இசை. oh, I said 3 and you said 2. 3. இசை, பாடுவது, சந்தோஷம். Okay, all right. Okay, all right. Now, before I was born, நான் பிறப்பதற்கு முன்பதாக, this was years and years and years ago. எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக My mother was carrying me in her stomach. அவர்களுடைய கர்ப்பத்திலே என் தாய் என்னை சுமந்து வந்தபோது I had 2 older brothers, எனக்கு 2 மூத்த சகோதரர்கள், but I was the third one. நான் மூன்றாவது பிள்ளை. And as she was pregnant with me, என்னை அவர்கள் கர்ப்பம் தரித்தபோது she prayed to the Father. அப்பொழுது ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபம் பண்ணினார்கள். Father, let this one praise you. ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளை உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கட்டும் என்று அவர்கள் ஜெபித்தார்கள். And my whole life has been about praising my என்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் ஆண்டவரை துதிப்பதாகவே மாறிவிட்டது.